Allez-y. 7 couleurs magiques. Rouge comme un fruit du Mexique. Orangé comme le sable d'Afrique. Jaune comme les girafes chic. Vert comme un sorbet de Jamaïque. Bleu comme les vagues du Pacifique. Indigo comme un papillon des tropiques. Violet comme les volcans de Martinique. Qui donc est aussi fantastique? Est-ce un rêve ou est-ce véridique? C'est dans le ciel magnifique l'arc aux 7 couleurs magiques. Je vais relire encore une autre fois. Suivez-moi s'il vous plaît. 7 couleurs magiques. Rouge comme un fruit du Mexique. Orangé comme le sable d'Afrique. Jaune comme les girafes chic. Vert comme un sorbet de Jamaïque. Bleu comme les vagues du Pacifique. Indigo comme un papillon des tropiques. Violet comme les volcans de Martinique. Qui donc est aussi fantastique? Est-ce un rêve ou est-ce véridique? C'est dans le ciel magnifique l'arc aux 7 couleurs magiques. Chers élèves, je vais le redire pour la dernière fois. Suivez-moi s'il vous plaît. 7 couleurs magiques. Rouge comme un fruit du Mexique. Orangé comme le sable d'Afrique. Jaune comme les girafes chic. Vert comme un sorbet de Jamaïque. Bleu comme les vagues du Pacifique. Indigo comme un papillon des tropiques. Violet comme les volcans de Martinique. Qui donc est aussi fantastique? Est-ce un rêve ou est-ce véridique? C'est dans le ciel magnifique l'arc aux 7 couleurs magiques. Donc voyez-vous que la poésie vraiment, ça ressemble à une chanson ou à une mélodie. C'est très joli de dire les poèmes, ça fait plaisir vraiment. Donc suivez avec moi que à la fin de chaque ligne, on appelle ces lignes de poèmes les vers, des vers. Ce n'est pas les vers bien sûr comme matière ou bien les vers l'insecte. Les vers V-E-R-S, ce sont ces phrases qui se trouvent par ligne dans le poème. Et à la fin de chaque vers, on entend cette sonorité qui se répète. Ic, donc Mexique, Afrique, chic, Jamaïque. Et pour les autres mots aussi, c'est toujours ic. Donc on appelle ce ic, bien sûr, qui est la rime. C'est un rythme de ces mots qui donnent cette belle sonorité. Donc maintenant, on va poser quelques questions de compréhension de ce poème. Donc écoutez très bien, parce que les réponses, bien sûr, se trouvent dans le poème. Donc ce sont des questions qui sont directes. Donc la question 1 ou 1, à quoi ressemble la couleur rouge? À quoi ressemble la couleur rouge? Quand on dit ressemble, ça veut dire elle est comme quoi? La couleur rouge, elle est comme, regardez cette expression de comparaison, je compare, donc elle est comme, elle ressemble à quoi? Elle est comme quoi? Donc si vous voyez bien dans le texte, on dit rouge
comme un fruit du Mexique. Donc le rouge ressemble à un fruit du Mexique. Et où ici le fruit au tableau qui a la couleur rouge? Bien sûr, ce sont les fraises. C'est une très très belle couleur qui est très excitante et qui vous donne l'envie de bien la manger. La deuxième question: quelle est la couleur du sorbet de Jamaïque? Donc on va passer au verre qui contient cet ensemble de mots, sorbet de Jamaïque, et on va tirer bien sûr et relever la couleur qui s'y trouve. Donc nous avons sorbet de Jamaïque. Ah, il est vert le sorbet de Jamaïque. Et voici le sorbet. C'est une sorte de glace. Mais qu'est-ce que c'est le sorbet, les enfants? Le sorbet, c'est une purée de fruits. Ça veut dire quand on mixe le fruit dans un mixeur, on obtient cette purée de fruits. Par exemple, la purée des bananes, la purée des fraises, la purée des pommes et aussi le jus. Par exemple, les fruits qu'on presse. Par exemple, on presse les agrumes comme les oranges et le citron. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette purée de fruits ou bien de ce jus de fruits? On obtient comme une pâte glacée en les mettant dans le réfrigérateur, dans le congélateur. Donc nous avons cette pâte qui est congelée et qui est très très délicieuse et qui est bien sûr sucrée. Si ce n'est pas le cas, si elle n'est pas sucrée, on lui ajoute le sirop de sucre au-dessus et c'est très délicieux à manger, vraiment, ça a un goût très délicieux, mais on ne lui ajoute pas de crème, ni de lait. Donc le sorbet, ce sont des glaces qu'on ne leur ajoute pas la crème ou le lait. Donc la question suivante: quelle est la couleur du papillon des tropiques? Donc vous allez me dire, mais maîtresse, qu'est-ce que ça veut dire les tropiques? Qu'est-ce que sont les tropiques? Donc les tropiques, je vais tout d'abord vous dessiner un rang. Donc et on va prétendre que ce rang est la Terre. Ça veut dire le sphère de la Terre. Donc la Terre, si je veux par exemple la diviser en deux parties identiques, ici au milieu, donc le milieu ici, on l'appelle l'équateur. Cette ligne, l'équateur. C'est une ligne qui, à l'aide de laquelle on peut la diviser en deux parties identiques et symétriques. Donc nous avons la partie nord et la partie sud. Nord au-dessus et le sud au-dessous. Et nous avons deux tropiques. Donc qu'est-ce que sont ces tropiques? Ce sont deux parallèles qui s'éloignent de la même distance de l'équateur. Donc le tropique nord, on l'appelle le tropique du Cancer, et le tropique sud, on l'appelle tropique Capricorne, du Capricorne. J'espère que cette partie me suffira pour écrire tout le mot. Voilà, donc Capricorne. Donc ce sont les deux tropiques. Par exemple, le Maroc, notre pays, il se trouve ici. Donc l'Afrique, le Maroc, il se trouve au niveau du tropique du Cancer. La question suivante, donc, que décrit la description de quoi? Que décrit ce poème? Donc, à partir des images et à partir du titre, on prend conscience, bien sûr, que le poème, il décrit l'arc-en-ciel et
précisément les couleurs de cet arc-en-ciel. Donc, chers élèves, jusqu'ici, on a terminé les 2 premières séances de la poésie. On se retrouvera pour les prochaines séances afin de très bien comprendre tout le poème et aussi pour la mémorisation. D'ici là, je vous dis bon courage et bonne chance et au revoir. والآن لنقرأ معا وضعية الانطلاق. إنه يوم 29 شعبان 1439 هجرية، الموافق لل14 من ماي 2018. قام ياسين بمراقبة هلال شهر رمضان مغيب شمس هذا اليوم رفقة والده. مباشرة بعد الغروب تمكن من مشاهدة الهلال الذي بالكاد يرى لأنه دقيق. تذكر ياسين أشكال القمر المختلفة التي كان يصادفها في بعض الليالي، فقرر تتبع القمر كل ليلة من ليالي رمضان والتقاط صور لشكله. سأعيد قراءة هذه الوضعية، تابعوا جيدا. إنه يوم 29 شعبان 1439 هجرية، الموافق لل14 من ماي 2018 ميلادية. قام ياسين بمراقبة هلال شهر رمضان مغيب شمس هذا اليوم رفقة والده. مباشرة بعد الغروب تمكن من مشاهدة الهلال الذي بالكاد يرى لأنه دقيق. تذكر ياسين أشكال القمر المختلفة التي كان يصادفها في بعض الليالي، فقرر تتبع القمر كل ليلة من ليالي رمضان والتقاط صور لشكله. بعد قراءة هذه الوضعية سنحاول فهمها من خلال الإجابة على الأسئلة التالية. السؤال الأول: ماذا كان يراقب ياسين رفقة والده؟ فكروا. نعم، أحسنتم، كان يراقب ياسين رفقة والده شهر رمضان وظهور القمر. السؤال الثاني: كيف كان شكل الهلال بعد ظهوره؟ نعم، أحسنتم، كان شكل الهلال بعد ظهوره دقيقا وبالكاد يرى. السؤال الثالث: ماذا قرر ياسين أن يفعل؟ نعم، ممتاز، قرر ياسين تتبع القمر كل ليلة من ليالي رمضان والتقاط صور لشكله. إذن بعد أن فهمنا هذه الوضعية، هل بدأتم صغاري تطرحون أسئلة على أنفسكم تخص هذه الوضعية؟ نعم، وأنا كذلك بدأت تراودني بعض الأسئلة. هيا لنحاول معا صياغة هذه الأسئلة لنبحث معا عن أجوبة لها فيما بعد. السؤال الذي سنطرحه: لماذا يظهر القمر بأوجه مختلفة؟ والسؤال الثاني: ما هي المدة الزمنية التي تستغرقها تغيرات القمر بدءا من أول ظهوره إلى آخر ظهوره؟ بعد أن طرحنا هذه الأسئلة سنحاول إيجاد فرضيات ربما ستكون هي الأجوبة عن أسئلتنا هاته. إذن لنفكر في الفرضية الأولى. نعم، ممتاز، الفرضية الأولى ستكون مظهر القمر مرتبط بضوء الشمس، وهذه الفرضية ستكون ربما إجابة لسؤالنا لماذا يظهر القمر بأوجه مختلفة. الفرضية الثانية: المدة الزمنية التي تستغرقها تغيرات القمر بدءا من أول ظهوره إلى آخر ظهوره هو شهر كامل، وهذه الفرضية ستكون ربما إجابة عن سؤالنا الثاني: ما هي المدة الزمنية التي تستغرقها تغيرات القمر بدءا من أول ظهوره إلى آخر ظهوره. من أجل التحقق من هذه الفرضيات لنحاول معا فهم هذه الوثيقة. سنقرأها أولا. ركزوا معي. القمر كوكب معتم يستمد النور من الشمس ويعكسه،
يظهر واضحا في الليل، وهو من كواكب المجموعة الشمسية التابع للأرض. يدور القمر حول الأرض في مدة زمنية تبلغ 29 يوما ونصف يوم. يطلق عليها الدورة القمرية أو الشهر القمري، وهي المدة الفاصلة بين ظهور وجه القمر نفسه مرة ثانية. يعتمد التقويم الهجري على دوران القمر حول الأرض، حيث تمثل كل دورة شهرا قمريا. إذن لفهم هذا النص أو هذه الوثيقة سنعود للوثيقة الثانية. ركزوا معي جيدا، انظروا جيدا لدوران القمر حول الأرض. إذن القمر يدور حول الأرض في مدار ثابت، والقمر لا يملك ضوءه الخاص، بل الشمس هي التي تعطي الضوء للقمر. وعندما يكون القمر بين الشمس والأرض لا نستطيع رؤيته أبدا، وذلك لأن الجانب المواجه للأرض لا يحصل على ضوء الشمس، وهذا الطور يسمى المحاق أو اختفاء القمر. بعد يومين أو 3 يمكننا أن نرى جزءا دقيقا من القمر بسبب اكتساب القمر للضوء. هذا الطور يسمى بالهلال المتزايد، وهو يظهر لنا في الصورة الأولى من الوثيقة الثانية، الهلال المتزايد. بعد أسبوع من المحاق نستطيع أن نرى ربع القمر، وهذا الطور يسمى بالتربيع الأول، وهذا ما يظهر لنا في الصورة الثانية من الوثيقة الثانية. بعد يومين أو أكثر من التربيع الأول نستطيع أن نرى جزءا أكبر من نصف القمر، هذا الطور يسمى الأحدب المتزايد، وهو ما يظهر لنا في الصورة الثالثة من الوثيقة الثانية، الأحدب المتزايد. بعد أسبوعين من المحاق نستطيع أن نرى القمر بأكمله، لأن وجه القمر المواجه للأرض يحصل بأكمله على ضوء الشمس، وهذا الطور يسمى بدرا، وهو ما نشاهده في الصورة الرابعة والخامسة من الوثيقة الثانية. والآن القمر يبدأ رحلته مرة أخرى من البدر إلى المحاق، ويخسر ضوء الشمس من جديد. الطور الذي يلي البدر يدعى بالأحدب المتناقص، وهو يظهر في الصورة السادسة. انظروا جيدا، الأحدب المتناقص. والذي يليه يدعى بالتربيع الثاني، ثم الهلال المتناقص. وهذان الطوران يمكنكم مشاهدتهم 7 و8 والأخيرة، الربع الثاني والهلال المتناقص. انظروا جيدا إلى الصورتين. وعندما يعود القمر بين الأرض والشمس يدخل القمر إلى طور المحاق أو اختفاء القمر. عدد الأيام التي يستغرقها القمر للقيام بدورة واحدة حول الأرض هو 29 يوم ونصف اليوم. والآن يمكننا أن نستنتج ما يلي: القمر كوكب ينتمي للمجموعة الشمسية، وهو تابع للأرض، يدور حولها في فترة زمنية تقدر بشهر قمري، وخلال دوران القمر حول الأرض يتغير شكل وجهه، وتمثل هذه الأشكال أطوار القمر، وهي غياب القمر، الهلال المتزايد، الربع الأول، البدر، الأحدب المتناقص، الربع الثاني. يعتمد التقويم الهجري على دوران القمر حول الأرض، حيث يمثل الشهر القمري المدة الزمنية التي يتم فيها القمر دورة واحدة حول الأرض. نعم، ماذا تلاحظون؟ صحراء، أحسنتم. واحة، ممتاز. أشجار، رائع. مجموعة
ماذا؟ مجموعة من المساكن، أي هناك ماذا؟ سكان. أحسنتم، رائع. بعد أن اقترحتم هذه التوقعات وبعد أن أشرتم إلى تواجد الواحة، ماذا؟ الأشجار، بعض المساكن، ماذا؟ الكثبان الرملية. أحسنتم، إذن نحن أمام الصحراء. إذن لابد أن نصنا سوف يتحدث عن ماذا؟ عن الرمال، نعم، عن الصحراء، رائع، عن الواحات. أحسنتم، دعونا نكتشف ذلك. الآن يا أعزائي، بعد أن لاحظنا الصورة واستمعنا إلى بعض توقعاتكم، حان الدور الاستماع إلى النص. أتمنى منكم حسن الإنصات والاستماع لكي نتحقق معا من توقعاتكم. نبدأ. رحلة في الصحراء. حكى أبي عن رحلة قام بها مع أصدقائه فقال: في قلب الصحراء امتدت أمامنا الرمال مرتدية لباسا بصفرة الذهب يكسو الدنيا من حولنا. وصلنا واحة يتوجها النخيل وتخترقها الجداول التي يترقرق فيها الماء على مهل، يتلألأ تحت أشعة شمس حارقة. واحة متميزة بجودة تمورها، مما جعلها قبلة للسائحين قصد التمتع بالرمال الذهبية وأشعة الشمس على مدار السنة. كنت وأنا أنظر إلى هذا المكان الرائع أستنشق عبير الصحراء المعطر برائحة الشيح والزعتر، وعندما توغلنا داخل الصحراء بدت كثبانها الرملية أكثر تباعدا وأشد روعة وجمالا. هبت علينا عاصفة رملية فامتلأت الأرض والسماء بالرياح الشديدة المحملة بالرمال. كانت أرض الصحراء ساخنة ملتهبة كأنها جوف فرن متقد، وأينما وليت وجهي وجدت الصحراء الشاسعة قاحلة لا تغيب عنها الشمس أبدا. وكنت أتأمل الرمال والرياح المتلاحقة تهب عليها لتجعلها تنساب وتلتوي كالأفاعي. كان الجو حولنا ساكنا لا تهب فيه نسمة. فقال زميلي وهو يدخل الخيمة: استقبلنا يوما قائضا محرقا وودعناه بليل هادئ رطب عليل. إذن أعزائي التلاميذ، أشكركم على حسن الإنصات وعلى حسن الاستماع. من يخبرني الآن بعنوان النص؟ نعم، تفضل. أحسنت، رحلة في الصحراء. ممتاز. عن ماذا يتحدث النص برأيكم؟ تفضلي. جواب صحيح، يتحدث النص عن رحلة قام بها من؟ الأب. مع من؟ مع أصدقائه. إلى أين؟ أين كانت تلك الرحلة؟ في الصحراء. رائع. ماذا رأى في الصحراء؟ ماذا اكتشف؟ نعم، كثبان رملية. أحسنتم. واحات. ماذا أيضا؟ أن الصحراء الشاسعة. ممتاز. الآن يا أعزائي التلاميذ، خذوا أقلامكم وحاولوا أن تركزوا معي جيدا، لأنني سوف أعيد القراءة وأمنح لكم فرصة أن تكتبوا المفردات الصعبة التي لم تفهموها لكي نفهم جيدا النص
ونحاول استخراج مضمونه. تفضلوا. رحلة في الصحراء. حكى أبي عن رحلة قام بها مع أصدقائه فقال: في قلب الصحراء امتدت أمامنا الرمال مرتدية لباسا بصفرة الذهب يكسو الدنيا من حولنا. وصلنا واحة يتوجها النخيل وتخترقها الجداول التي يترقرق فيها الماء على مهل، يتلألأ تحت أشعة شمس حارقة. واحة متميزة بجودة تمورها، مما جعلها قبلة للسائحين قصد التمتع بالرمال الذهبية وأشعة الشمس على مدار السنة. إذن في هذه الفقرة هل يوجد مفردات؟ نعم. يكسو، أحسنتم. ماذا أيضا؟ يتوجها، رائع. سوف أكمل النص. حسنا. كنت وأنا أنظر إلى هذا المكان الرائع أستنشق عبير الصحراء المعطر برائحة الشيح والزعتر، وعندما توغلنا داخل الصحراء بدت كثبانها الرملية أكثر تباعدا وأشد روعة وجمالا. هبت علينا عاصفة رملية فامتلأت الأرض والسماء بالرياح الشديدة المحملة بالرمال. كانت أرض الصحراء ساخنة ملتهبة كأنها جوف فرن متقد، وأينما وليت وجهي وجدت الصحراء الشاسعة قاحلة لا تغيب عنها الشمس أبدا. وكنت أتأمل الرمال والرياح المتلاحقة تهب عليها لتجعلها تنساب وتلتوي كالأفاعي. هل يوجد هنا مفردات؟ نعم. بدت، ملتهبة، أحسنتم. الشاسعة، جيد جدا. أتمم. كان الجو حولنا ساكنا لا تهب فيه نسمة، فقال زميلي وهو يدخل الخيمة: استقبلنا يوما قائضا محرقا وودعناه بليل هادئ رطب عليل. هل يوجد كلمة؟ نعم. قائضا، أحسنتم. إذن الآن سوف نحاول الإجابة معا على هذه المفردات. تابعوا معي. أول كلمة: يكسو. الذهب يكسو الدنيا، بمعنى أحسنتِ، يغطي، رائع. وصلنا واحة يتوجها النخيل، نعم، يزينها، رائع. إجاباتكم جد رائعة. داخل الصحراء بدت كثبانها الرملية. بدت، ظهرت، ممتاز. إذا نمر إلى الكلمة الأخرى. كانت أرض الصحراء ساخنة ملتهبة، نعم، حارة، أحسنتم. محرقة، رائع. وجدت الصحراء الشاسعة قاحلة. الشاسعة، ماذا؟ الواسعة، ممتاز. استقبلنا يوما قائضا محرقا. إذن قائضا شديد الحرارة، أحسنتم.